آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کی پنجاب بھر میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ فیصل آباد میں 30 اپریل سے 5 مئی تک گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ ایسے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی علی بتائیے گا۔ موسمیات کی جانب سے ملک بھر میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں فیصل آباد میں 30 سے 5 مئی تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس تناظر میں گندم کی کٹائی کا عمل بھی جاری ہے۔ پہلے بھی بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے نقصان ہوا تھا کافی زیادہ گندم کو۔ اب کی جو حالیہ بارشیں ہیں اور گندم کی کٹائی جاری ہے، ایسے میں کسان کو کیا کرنا چاہیے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید احمد، چیف سائنٹسٹ ہیں۔ سر بتائیے گا، گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے، دوسری جانب موسلادھار بارشوں کی بھی پیشگوئی کر دی گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایسا موسم ہوتا ہے کہ جب نا فارمر نے اپنی 6 ماہ کی کمائی اپنے گھر لانی ہوتی ہے، تو اس میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل فارمر سونے کی بوند بھی نہیں مانگتا، تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابھی جو بھی 2-3 دن ہے، اس میں کوشش کی جائے کہ جلدی سے جلدی ہارویسٹنگ کی جائے، اور اگر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں تو بارشوں میں احتیاط کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی بارش ہو تو کٹائی کا عمل فوراً روک دینا چاہیے، کیونکہ کھڑی فصل کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کٹی پڑی فصل کو نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا، جب بھی کٹائی کریں، اگر تو کمبائن ہارویسٹر استعمال کیا ہے گڈ، اگر نہیں کر رہے ہیں، ہم ہاتھ سے کٹائی کر رہے ہیں، تو اس کی بریاں چھوٹی چھوٹی باندھیں، سٹوں کا رخ ایک طرف کو رکھیں، اور جو اس کے بعد اس کا کھلواڑ لگاتے ہیں وہ نسبتاً فیلڈ کی اونچی جگہ پہ، جو اونچے فیلڈ ہیں وہاں پہ لگائیں، اور اس کے ارد گرد پانی کے نکاس کے لیے ایک گہری نالی علی بنا نارو دیں۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ علی آپ کا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ جنگ میں بھی گندم کے کاشتکاروں کے مشکلات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مزید بارشوں سے سٹوں سمیت زیر کاشت گندم کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس بتائیے گا۔ جی بالکل، جنگ میں بھی بارشوں کے باعث جو ہے گندم کے کاشتکار مشکلات کا شکار ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی بھی پیشگوئی کی ہے، جس کے حوالے سے بعض جو ہے کاشتکاروں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ میرے ساتھ جو ہے رہنما کسان پورٹ جو ہے ڈاکٹر عبد الجبار خان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، بارشوں کے سلسلے میں پہلے بھی نقصان کا سامنا ہے، مزید بارشیں ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بارشوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی ہے، اس میں دیکھیں کہ اس وقت پنجاب بھر میں گندم کی کٹائی کا اور اس کی تھریشنگ کا سیزن بالکل پیک پر ہے، اور یہ سیزن ابھی تقریباً 20-25 دن اور چلے گا۔ تو اس وقت جو گندم کی جو کٹائی ہو رہی ہے، اگر بارشیں اور اس طرح سے تیز ہوائیں جھکڑ آتے ہیں تو کسان کا بہت زیادہ شدید نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اس میں گندم کی کوالٹی بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اس کی پیداوار بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اور موسم ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گندم کی جو ہے وہ کٹائی لیٹ ہو جائے گی، اور اگلی فصل کو بھی نقصان ہوگا، وہ ٹائم سے کاشت نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح سے جو لیبر ہے اور تھریشنگ کا ایشو ہے، یہ مزید جو ہے وہ کاسٹلی ہو جائے گا۔ گندم جب ہم کاشت کرتے ہیں تو اس وقت بیج نہیں ملتا، پھر اس کے بعد ڈی اے پی نہیں ملتی، اور پھر اس کے بعد یوریا نہیں ملتی، پھر بجلی کے ریٹس اور ٹیوب ویل کے ریٹس، ڈیزل کے ریٹس، اس سے کسان بالکل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور کسانوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ نارو صاحب موجود ہیں، سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، کیسے دیکھتے ہیں اس وجہ سے گندم کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، اس وقت جو یہ گندم کی کٹائی کا موسم عروج پر ہے، اور اس وقت جو پہلے بھی بارشیں آئی ہیں اس سے بھی کافی نقصان ہوا ہے کسان کا، اور اب جو یہ پیش گوئی سننے میں آ رہی ہے کہ 27 اپریل سے لے کر 5 مئی تک پھر پیش گوئی ہے، اور اس دوران اگر اور بھی بارش اور جھکڑ وغیرہ آتے ہیں تو اس سے گندم کی فصل کو شدید نقصان ہوگا، جس میں اس کی جناب پیداوار میں کمی ہوگی، اور بیج میں کوالٹی میں اس کا ڈیمیج ہوگا، اور مطلب اس میں لیبر بھی ایکسٹرا نرخ لے گی۔ بالکل، اس وجہ سے ان کا کہنے خاصی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دیکھا جائے تو اس میں لیبر کے کاسٹ جو ہے اس کے اندر خاصی حد تک مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ اگر مزید بارشیں آتی ہیں۔ اویس خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ میں آج رات سے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ موسمی صورتحال سے گندم کی کٹائی میں تاخیر ہوگی۔ آپ کو بتائیں، چنیوٹ میں آج رات سے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ بات کر لیتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر، کن احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھنا ہوگا، یہ بتائیے گا۔
جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ آج رات سے ملک میں مغربی ہوائیں جو ہے وہ داخل ہوں گی اور آئندہ چند روز میں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور اس وقت ضلع چنیوٹ میں گندم کی کس حد تک کٹائی جو ہے وہ کر لی گئی ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر چنیوٹ امجد علی گورسی نے اس وقت گندم کی جو فصل ہے اس کا جائزہ لیا, اس کا معائنہ کیا. اسی سلسلے میں ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر, گندم کی فصل کی اس وقت کیا پوزیشن ہے, کتنی گندم برداشت کر لی گئی ہے, اور اگر اس میں بارش ہوتی ہے تو کاشتکاروں کو کن احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں اب تک 60 سے 65% جو گندم ہے وہ ہارویسٹ کر لی گئی ہے اور بہت اچھی پیداوار کی اطلاعات ہیں. اور دوسرا جو ابھی محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق 30 اپریل سے 5 مئی تک جو ہے وہ بارشیں متوقع ہیں. اور اس کے لیے ایک تو پہلی ریکویسٹ یہ ہے زمینداروں سے کہ آپ مشینی جو برداشت ہے اس کو پریفر کریں, کمبائن ہارویسٹر چلائیں تاکہ جلدی سے جلدی جو ایریا آپ کا ابھی تک ہارویسٹ نہیں ہوا وہ ہارویسٹ کر لیا جائے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے مینول کٹائی کرنی ہے, درانتی کے ساتھ کرنی ہے تو اس کا موسمی طریقہ یہ ہے صورتحال سے گندم کی کٹائی میں تاخیر ہوگی. بابر منیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ بابر آپ کا. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پی ڈی ایم اے کے شدید بارشوں اور ژالہ باری کے الرٹ کے بعد کسانوں کے خدشات سامنے آ گئے. کیا کہتے ہیں کسان, جانتے ہیں احمد ندیم سے. جی احمد, بتائیے گا. آج سے مغربی ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے, جس کے بعد پی ڈی ایم اے نے ملک میں تیز آندھی, طوفان اور اس کے ساتھ بارشوں اور ژالہ باری کی بھی پیشن گوئی کر دی ہے, جس کے بعد کسان پریشان ہیں. کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ بارشوں کے بعد بن موسمی بارشوں کے باعث پہلے ہی گندم کی جو پیداوار تھی اس میں کمی آئی تھی, تاہم اب جو ان کی تیار فصل کھڑی ہے وہ بھی اٹھا نہیں پا رہے ہیں. اس حوالے سے کسانوں کے خدشات ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. بتائیے گا بارشوں کے باعث گندم کی پیداوار کس قدر متاثر ہوگی؟ بارشاں نال جی کنک اگے بالکل ادھیاں رہ گئیاں نے. ہوں پھر موسم کی صورت حال ایدا دی ہے کہ 2-3 دن بارشاں لگاتار ہونیاں, جتھے کنکاں پہلے ہی ادھیاں رہ گئیاں ہوں اگے بارشاں پی گئیاں تو پھر بالکل ہی نہیں ہونیاں. اللہ کو رحم دی اپیل ہے کہ جے 4 دن بارش نہ ہوئے تو کنکاں چک کے بندہ گھر لے جائے تو بہتر ہے. جی بالکل, اس حوالے سے کسانوں کے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ان کی جو تیار فصل ہے وہ اٹھا احمد نہیں. ندیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ احمد آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں, جھنگ میں ہوگی سڑکوں کی تعمیر, مواصلات کا نظام ہوگا بہترین. نگراں حکومت نے 35 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے. آپ کو بتائیں, نگران حکومت نے 35 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے. سڑکوں کی تعمیر, مواصلات کا نظام بہتر ہوگا. نگران حکومت نے 35 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے. بھکر روڈ, جھنگ گوجرا اور مور منڈی کی سڑکیں تعمیر ہوں گی. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان, آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے. واسیوں کے لیے اچھی خبر ہے, جھنگ میں مواصلات کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا. اسی مقصد نگراں حکومت کی جانب سے 35 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز جو ہیں وہ روڈ سیکٹر کے لیے جاری کر دیے گئے ہیں. یہ 3 بڑے جھنگ کے بڑے منصوبے ہیں, جن میں بھکر روڈ کی تعمیر ہے, جو گوجرا جھنگ روڈ کی تعمیر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مور منڈی سے شاہ جیونا تک سڑک کی تعمیر ہے. اس حوالے سے نگراں حکومت کے آتے ہی جو تھے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فنڈز کو فریز کر دیا گیا تھا, جس کے بعد ایک بار پھر اب فنڈز کا اجرا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس مقصد کے تحت 17 کروڑ روپے جو ہیں وہ بھکر روڈ کی تعمیر کے لیے جاری کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ 14 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جو ہے یہ گوجرا جھنگ روڈ کی تعمیر کے لیے ہے, جبکہ 4 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ موڑ منڈی سے شاہ جیونا جو روڈ زیر تعمیر ہے اس کے لیے جاری کیے گئے ہیں. اس رقم کے اجرا کے بعد متعلقہ محکمے جو ہیں وہ ان سڑکوں کے اوپر تعمیر کا کام جو ہے وہ تیز کریں گے, جس سے رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ رمضان آپ کا. پنجاب اراضی ریکارڈ اتھارٹی کا اہم قدم, رجسٹریوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی. فیصل آباد میں عملہ کی ٹریننگ کا انعقاد کیا جائے گا. صارف اکاؤنٹ بنا کر خود سے آپریٹ کر سکیں گے. مزید بات کر لیتے ہیں عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. بات کریں لینڈ ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے تو یہاں پر رجسٹریوں کے رجسٹریشن کا عمل شروع کیا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں تمام ملازمین کو ٹریننگ کروائی جائے گی. فیصل آباد ڈویژن میں 11-12 مئی کو ٹریننگ کا انعقاد کروایا جائے گا. مقصد اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی یہاں پر کسٹمر کلائنٹ یہاں پر آتا ہے, صارف آتا ہے, تو وہ آ کر اپنا آئی ڈی کارڈ کے ذریعے اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لے گا اور اس کو پھر گھر بیٹھے بھی اپریٹ کر سکے گا, اور وہاں پر اس کے جتنے بھی پراپرٹی کے معاملات ہیں وہ وہاں پر چیک کروا سکے گا. واضح رہے کہ یہاں پر
प्रॉपर्टी अमले का जो असर और सूख है वो कम करने के हवाले से ये इकदाम सामने आ रहे हैं। मकसद इसका ये है कि कंज्यूमर को खुद जो कफील बनाया जाए, वो अपने मामलात अपनी जो है वो एप्लीकेशन के ज़रिए देख सके। जो वो अकाउंट बनाएगा वो उसको लॉग इन करके अपने मोबाइल पर या अपनी डिवाइस पर वो चेक कर सकेगा और उसमें कोई भी मसला करवा सकेगा, अपनी फ़ीसों की अदायगी वो कर सकेगा। कोई भी अगर उसको फ़रदाद दरकार है, कोई इंतकाल का मामला दरकार है, तो इसी तरह से इनकी ट्रेनिंग्स करवाई जाएगी कि कोई भी यहाँ पर जब लोग आते हैं, कोई भी कस्टमर आता है तो उसको फुली जो है वो फैसिलिटेट अब्दुल किया रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। पहले 5 छुट्टियां और फिर जुम्मा के बाद 1 मई की छुट्टी सर पर। सनतकारों ने फैक्ट्रियां 1 मई तक बंद कर दी। मौशी हालात खराब और छुट्टी पर छुट्टी होगी तो बार बार इंडस्ट्री बंद करना और चलाना आसान नहीं। सनतकार कहते हैं बरामदात कम हो रही, इंडस्ट्री बंद जबकि एक्शन सिफर है। मजीद जान लेते हैं इसी हवाले से मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल छुट्टियां ही छुट्टियां। एक्सपोर्टर्स सनतकार इस पर परेशान नजर आते हैं कि आखिरकार 5 ईद की छुट्टियों के बाद फिर से जुमे की और फिर 1 मई की छुट्टी, तो एक बार छुट्टियां खत्म हों और कुछ एक्सपोर्टर्स या सनतकार जो हैं मुकम्मल तौर पर इंडस्ट्री की बंदिश की तरफ जा चुके हैं। जैसे बेरोजगारी का एक तूफान बरपा हुआ है। हमारे साथ खालिद नदीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। खालिद साहब, ऑर्डर्स मौजूद नहीं है तो एक्सपोर्टर या क्या वजह है कि एक्सपोर्टर्स छुट्टियों को इसको बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री को बंदिश की तरफ लेकर जा रहे हैं और बड़ी तादाद में इंडस्ट्री जो है वो चलने से कासर नजर आ रही है? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बेसिकली आर्डर्स तो 50% से भी कम है। इंडस्ट्री जो है खासकर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वो अपना 40% 35% के अराउंड अबाउट चल रही है। तो एक लेबर का होता है कि हम मैक्सिमम ईद पे छुट्टियां करें, तो उन्होंने भी बॉदर नहीं किया कि हमारे पास इतना ऑर्डर्स नहीं है कि हम इसको रश करें। अब ये ईद के बाद आप समझें कि ये मंडेज़ को ऑनवर्ड ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट होनी है। हमारी रिक्वेस्ट है, बार बार मुख्तलिफ फोरम से एक्सपोर्टर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हमें कैश फ्लो का बहुत ज़्यादा इशू है। हमारे जो सेल्स टैक्स के रिफंड हैं वो जल्दी अर्जेंटली रिलीज़ किए जाएँ ताकि हम आगे जो नेक्स्ट क्वार्टर है, बिज़नेस क्वार्टर है, उसमें मैक्सिमम कस्टमर के साथ कोई नेगोशिएशन करके बिज़नेस ले सके। अगर ऐसे ही रहे बिज़नेस कम्युनिटी के पास फंड्स ना हुए तो वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं होना आगे फ्यूचर के ऑर्डर्स लेने में। रिक्वेस्ट ये है कि हमें मैक्सिमम अर्जेंटली जो हो रही सेल्स है टैक्स के इंडस्ट्री रिफंड बंद जबकि एक्शन सिफर है। बिलाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। सनतकारों के लिए नई मुश्किल। महकमा SNGPL ने गैस के एवज बैंक गारंटी जमा ना करवाने वाले कारखानों के गैस कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए। कनेक्शन मुनक़ता होने से कई एक्सपोर्ट यूनिट्स में पैदावारी अमल बंद हो गया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, फैसलाबाद में सनतकारों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है कि इस हवाले से SNGPL की जानिब से सनती सार्फिन को हिदायत जारी की गई थी कि वो 1 महीने के गैस के बिल के बराबर जो है वो अपनी बैंक गारंटियाँ जमा करवाएं और वो सनतकार या वो सनती सार्फिन जिनकी जानिब से बैंक गारंटियाँ जमा नहीं करवाई गई, तो SNGPL की जानिब से उन फैक्ट्रियों के कनेक्शन मुनक़ता करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से फैसलाबाद में कई सनती यूनिट्स के स्वी गैस कनेक्शन जो हैं वो SNGPL की जानिब से मुनक़ता कर दिए गए हैं, जिसके बायस उनमें जो पैदावार है वो बंद हो चुकी है या मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो हैं वो तातुल का शिकार होकर रह गए हैं स्वी गैस की फराहमी न मिलने की वजह से, जिसके बायस जो सनती सार्फिन हैं वो परेशानी का शिकार है। उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि SNGPL हुकाम उनको इस हवाले से रिलीफ फराहम करे और कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो इस वक्त के दौरान जो है ये डेडलाइन के दौरान अपनी बैंक गारंटियाँ जमा करवा सकें। दूसरी जानिब इस हवाले से SNGPL हुकाम का कहना है कि डेड डिफ़ॉल्टर्स की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए रिकवरी जो है वो नादहिंदगान के पास फंसने से बचने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है कि सारिफिन से बैंक गारंटी जो है वो वसूल की जाती है। और फैसलाबाद में ऐसे बड़ी तादाद में सारिफिन ऐसे थे जिनका बिल ज़्यादा आता था, लेकिन जब उनकी जानिब से कनेक्शन लगवाया गया तो उस वक्त उनकी जानिब से गारंटी कम जमा करवाई गई। तो अब उनको हिदायत जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर अपनी बैंक गारंटियाँ
जमा करवाएं, बसूरत दीगर उनके गैस कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। और इस हवाले से खुसूसी कैंपेन उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद मदीना टाउन रोड पर गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के पास सीवरेज मसाइल की वजह से शहरी परेशान। कहते हैं तालिबात को यूनिवर्सिटी छोड़ने आए हैं, सीवरेज मसाइल की वजह से परेशानी का सामना है। फैसलाबाद मदीना टाउन रोड पर गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के पास सीवरेज मसाइल की वजह से शहरी परेशान हैं। ऐसे हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा। मदीना टाउन रोड जीसी विमेन यूनिवर्सिटी के पास सीवरेज के मसाइल की वजह से तालिबात जो है परेशान दिखाई दे रही हैं। तालिबात का कहना है कि जब सुबह के वक़्त आए थे तब भी पानी की यही सूरत हाल थी, अब घरों को वापस जा रहे हैं, अब भी पानी की यही सूरत हाल है। बारिश कम हो या ज़्यादा हो, यहाँ पर रोड पर जो अक्सर सीवरेज के जो मसाइल जो हैं वो आ जाते हैं तालिबात को। इसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो तालिबात की जो है हुकूमत से अपील है, इंतजामिया से अपील है, सिर्फ खासी तवज्जो दीजिए। तालिबात जो है किन मुश्किलात से तो चार आएंगे, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम डेली यहाँ से जाते हैं, लेकिन इधर ये पानी मतलब खड़ा रहता है ना, तो हम जब जाते हैं तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और हमने नमाज पढ़नी होती है ये, लेकिन ये आम सा मसला समझ रहे हैं, लेकिन ये आम सा नहीं है। जो चल के आना जाना होता है उनके लिए बहुत मुश्किल है, इस पर ज़रा गौर किया जाए तो थैंक यू। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और तलबा मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने बताया कपड़े खराब होते हैं, इसके अलावा क्या क्या मसले मसाइल देते हैं। पानी आज ही खड़ा है या पहले भी खड़ा होता है? अस्सलाम वालेकुम जी, पानी पहले भी खड़ा होता है, यहाँ पर अक्सर ही खड़ा होता है, बल्कि आज मैं आई हूँ तो मैंने देखा है कि पानी यहाँ पर मैंने कहा अगेन खड़ा हुआ है पानी, और यहाँ पर बहुत मसला हो जाता है। एक तो चल के जाना होता है उसके लिए भी इतना मसला हो जाता है, और ट्रैफिक भी इतना जाम हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। और उसके अलावा जो ट्रैफिक गुजर के जाता है उनमें जो पानी के छींटे होते हैं वो हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो उससे हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो ये, और उसके अलावा जो है वो चल के जाना होता है तो उनके लिए भी मुश्किलात पेश आती हैं जो यहाँ से चल के जाते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और जो तलबा है वो मौजूद है, आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं किन किन मुश्किलात का सामना जो इनको करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने रोजाना यूनिवर्सिटी आना होता है और लोकल आना होता है और इसी रोड से आना होता है, ठीक है। और मतलब कि पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है, खुदारा वासा को चाहिए यहाँ पर भी ध्यान दे, यहाँ पर भी देखे, स्टूडेंट्स का मसला हल करे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, तालिबात जो है अगर उनकी बात की जाए वो सीवरेज के मसाइल की वजह से खासा परेशान दिखाई दे रही है। तालिबात का कहना है सुबह के औकात जब यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं तब भी सीवरेज का जो यही निज़ाम होता है, और जब वापस जाते हैं तब भी यही जो है मसाइल जो है इसका सामना करना पड़ता है। खलजा लियाकत हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया खलजा आपका। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर नज़ीर अवान ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस मुल्जिम को सजाए मौत और उम्र कैद समेत जुर्माने की सजा का हुक्म। मुल्जिम ने अली रजा को कत्ल और मोहम्मद अनवर फायरिंग करके जख्मी किया था। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर नज़ीर अवान ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस मुल्जिम को सजाए मौत और उम्र कैद समेत जुर्माने की सजा का हुक्म। मुल्जिम ने अली रजा को कत्ल और मोहम्मद अनवर को फायरिंग करके जख्मी किया था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइच से। जी हाशिर, बताइएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर नज़ीर अवान की जानिब से कत्ल जो केस है उसका फैसला सुना दिया गया है, और यहाँ पर जो है वो डाकुओं की जानिब से अपने एक साथी को जख्मी जबकि दूसरे को जो है वो मौत के घाट उतारा गया था। ये 2015 के अंदर थाना बटाला कॉलोनी के अंदर ये केस दर्ज हुआ था, जहाँ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था यहाँ पर जो मुल्ज़िम है तनवीर, उसके ऊपर कि इसने मुबैना तौर पर जो है वो डकैती के दौरान अपने जो शरीक दीगर जो डाकू थे उनके साथ या चोर थे उनके साथ मिलकर अली रज़ा को जो है वो मौत के घाट उतारा, जबकि मोहम्मद जो अनवर है उसको जख्मी किया गया था। इस बाद इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है आमिर नज़ीर अवान उनकी अदालत के अंदर हुआ, जहां पर अब अदालत की जानिब से इस केस का जो फैसला है वो सुना दिया गया। यहाँ पर अदालत की जानिब से जो अली रज़ा है उसके कत्ल के इल्ज़ाम के अंदर जो मुजरिम है तनवीर उसको यहाँ पर सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया है, जबकि दूसरा मुलज़िम जो है उसको ज़ख्मी करने की वजह से तनवीर को जो है उम्र कैद और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का जो हुक्म है वो दिया गया है। मुलज़िम जब तक लाहौर हाई कोर्ट में अब जो मुलज़िम की जानिब से अगर अपील दायर की जाती है तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो मुलज़िम है उसकी सज़ाए मौत का जो फैसला है वो किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब मुलज़िम जो है उसका दीगर जो मकतूल हैं उनके साथ मिलकर जो है उन्होंने डकैती की एक वारदात कर रहे थे, जहाँ पर जो इनका आपस में किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद इसकी जानिब से जो मुलज़िम है तनवीर उसकी जानिब से हाशिर बड़ाइच हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया हाशिर आपका।
फैसला आबाद की लेबर डिपार्टमेंट कोर्ट में 2 केसेस के फैसले वर्कर्स के हक में सुना दिए गए। अब्दुल रशीद ने मैग्ना प्रोसेसिंग मिल और बासित शबीर ने मैग्ना टेक्सटाइल के खिलाफ केस दायर किया। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा केसेस के हवाले से। लेबर कोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से है जो 2 फैसलों की समाअत की गई थी, जिसमें अब्दुल रशीद और बासित शबीर के जो है वो केसेस दायर किए गए थे, जिनमें दोनों का दावा था कि मैग्ना टेक्सटाइल और मैग्ना प्रोसेसिंग की जानिब से जो है उनके वाजबात जो है वो अदा नहीं किए गए थे। अदालत ने समाअत के बाद वर्कर बासित शबीर के हक में वाजबात की जो है वो डिग्री जारी कर दी गई है। फाजिल जज तारक महमूद ज़िया ने जो है वो केस की समाअत की। बासित शबीर और अब्दुल रशीद ने मैग्ना प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल के खिलाफ वाजबात की अदम अदायगी पर दावा दायर किया था। इसी के साथ साथ अदालत ने फैसला सुनाते हुए मैग्ना टेक्सटाइल और प्रोसेसिंग को फौरी तौर पर वाजबात की अदायगी के अहकाम जो हैं वो जारी किए गए हैं। जहाँ तक बात है कि कितने वाजबात जो हैं वो दोनों वर्कर्स के रहते थे, उनमें जो बासित शबीर है उनके 5 लाख फसी नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फसी आपका। कि हाँ आपको बताएं, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के अपग्रेड होने वाले 1200 से ज़ायद स्कूलों को 2 साल बाद भी मुस्तकिल हेड ना मिल सके। इसी हवाले से बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। फैसलाबाद के 57 स्कूलों समेत पंजाब भर में 1227 स्कूल ऐसे थे जिनको 2 साल पहले एलिमेंट्री से हाई हिस्से तक अपग्रेड किया गया था, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद इन स्कूल्स को मुस्तकिल हेड्स नहीं मिल सके, स्टाफ नहीं मिल सका जो हाई हिस्से को पढ़ा सके, और ना ही इनको मतलूबा जो सहूलियात हाई हिस्से की हैं जिसमें साइंस लेबॉर्ट्रीज़ हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, ये तमाम सहूलियात भी नहीं मिल सकी, जिसके बायस इन तमाम स्कूल्स में बच्चों के 2 साल दाखिले तो हुए लेकिन वो मुमकिन नताइज और तालीमी मेयार नहीं दे सके, जिसके बायस यकम अप्रैल से शुरू होने वाली जो दाखिला मुहिम है उसमें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन स्कूल्स के इंचार्जेस को, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल हेड्स को ही इनकी इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि बाकायदा तौर पर हेड मास्टर जो है उसकी तैनाती यकीनी नहीं बनाई जा सकी, और ना ही जो सेक्शन जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में महकमा सेहत और बहबूद आबादी में इंतजामी तब्दीलियां। 1 साल से खाली दर्जा चहारम की सीटें यकसर ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। दर्जा चहारम की नामजद सीटों को 15 मई से ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। नामजद सीटों पर मुस्तकबिल में कोई तैनाती और तबादला नहीं किया जा सकेगा। डेप्यूटी सेक्रेटरी हेल्थ ने महकमों से तफसीलात तलब कर लीं। महकमा सेहत और बहबूद आबादी में इंतजामी तब्दीलियां। 1 साल से खाली दर्जा चहारम की सीटें यकसर ख़त्म करने का फैसला। दर्जा चहारम की नामजद सीटों को 15 मई से ख़त्म तस्वुर किया जाएगा।